श्री गुरु महिमा अलेख शरण। श्री गुरु महिमा अलेख शरण। श्री गुरु महिमा अलेख शरण। महिमा वास्तु सेवा यूट्यूब चैनल तरफर आपण मानकु स्वागत जनाई आरंभ करने को जाउछि। महिमा धर्मर शरण दर्शन बंद कले तार परिणाम कौन हुए। जड़े भक्त से शरण दर्शन मझिरे मझिरे छाड़देव करिब नाही, तार फल ताकू कौन मिले सही विषय रे आज आलोचना करिबा। सत्य महिमा धर्म उपदेशामृत रे ब्रह्मावधूत क्षेत्रवासी बाबा द्वितीय खंडरे उल्लेख करिसंती। शरीर असुस्थ हेउ बा अलस हेउ बा अलसपणरू अवहेलारू हेउ कौनसी असुविधा कारणरू जदि दिने शरण न करे से प्रति कौनसी दोष होई पारे कि? ये प्रश्नर उत्तर हैला नीरबापा तार उत्तर देले तार तपस्या खंडन रे भक्ति ज्ञान सिद्धि हुए नाही, आउ मध्य सेतिरे निश्चय दोष अर्जन करने हुए। जेपरी कथारे अछि 12 बरस तपस्या जाक सुकुआ झोलरे गला, सेहीपरि से जेते दिन धर्म करी आनी थाए तद्वारा किछि सिद्धि लाभ करि पारे नाही। नीरमा पुणी प्रश्न कले, जड़े लोक 40 वर्ष कि 50 वर्ष धरी से शरण दर्शन करुथिला, देह पा खराब हैला, दिने करि न पारला, एते दिन तपस्यार फल कौन नष्ट हो जिवो? नीरबापा कहले, तुमे तो जानिथिब पुओ आमर एते दिन पाठ पढ़ी मैट्रिक परीक्षा रे फेल हैला किपरि कहल? नीरमा कहले, मु ता पाठ विषय तो किछि जाने नहीं, केवल पुओ मन कष्ट करी कहूथिला जे साहित्य भूगोल इतिहास इंग्राजी सबुथिरे पास करिगला, किंतु अंक परीक्षाटी देई नथिबारु सेही गोटिए विषय पई परीक्षा रे उत्तीर्ण होई पारला नहीं। नीरबापा कहले, हाँ सेही परी एते दिन तपस्या करी करी दिने शरण दर्शन को भूलीगला, प्रतिज्ञा भ्रष्टरू तपस्या खंडन हो जिवो। नीरमा कहले, पुओ सिना पाठरे गोटिए विषय रे फेल होई गला, किंतु तार अन्यान्य पाठ पढ़ा तो हजि जाई नाही। जदि केही गोटिए दिन दर्शन न कला सेही दिनटीर फल सिना से न पाइब, आउ जेते दिन तपस्या करी आसीची ता तो से फल रहिबो ना। नीरबापा कहले, तमे बुझी पारलो नाही, परीक्षा रे साहित्य रे पास कला, भूगोल रे पास कला, इतिहास रे पास कला, इंग्राजी रे पास कला, आउ जहा थिला सबुथिरे पास कला, किंतु जेउ दिन अंक परीक्षाटी थिला सेही गोटिए दिन से स्कूल को जाई पारला नहीं, तार देह असुस्थ हो गला, गोटे दिन जाई पारलानी। परीक्षा रे प्रत्येक विषय रे परीक्षा देले जाई गोटे पिला पास करिवो, से गोटे दिन जाई पारि नथिबारु से फेल हैला, तार वर्षक सारा पाठ पढ़ा परिश्रम सबु वृथा हो गला। नीरमा कहले, पुओ सिना पाठरे गोटे विषय रे फेल हो गला, किंतु तार अन्यान्य पाठ तो हजि जाई नथिला। नीरबापा कहले, हजि न गले कौन हेबो? कहली परा गोटिए विषय रे से परीक्षा दे नथिबारु तार परीक्षार फल बाहरला फेल। नीरमा कहले, तेबे जदि जड़े लोक तार देह खराब अच्छी, आज जर हेछि, से शरण दर्शन करि पारिबो नाही, उठी पारुने कि बसी पारुने, तेबे से कौन करिवो? तार तो उपाय नहीं, से उपाय शून्य। नीरबापा कहले,
ଏଥିସକାଶେ ଉପାୟ ଅଛି। କ'ଣ ନା, ଆଜି ମନେକର ଶରଣ ଦର୍ଶନ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, ସେହି ଦିନର ଯେତେ ଥର ଶରଣ ଦର୍ଶନ ବାକି ରହିଛି ତାହାକୁ ପରଦିନ ପୂରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ଯେପରି ଆମର ପିଲା ପୁଣି ପର ବର୍ଷ ପଢ଼ି ପରୀକ୍ଷା ଦେବ, ପାସ୍ କରିବ, ସେହିପରି ସେହି ଶରଣ ଦର୍ଶନକୁ ପରଦିନ ପୂରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ତାହା ନ କଲେ ତାର ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ନିରମା କହିଲେ, ପୁଅ ଯଦି ପୁନଶ୍ଚ ପଢ଼େ ସେ ତ ପାସ୍ କରିପାରିବ, ତେବେ ସେ ଧର୍ମୀର କଥା ତା ସଙ୍ଗରେ ସମାନ ହେବ କିପରି? ନିରବାପା କହିଲେ, ପୁଅ ଯେପରି ସେହି ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କ ପାଖରେ ପଢ଼ି ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଅତି ଜାଗ୍ରତ ହୋଇ ନିଜର ଭୁଲକୁ ସଂଶୋଧନ କଲେ ଯାଇ ପାସ୍ କରିବ, ଧାର୍ମିକ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ତାହା ତାଙ୍କର ଯାହା ଭୁଲ ଅଛି ସେ ଭୁଲକୁ ସଂଶୋଧନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେତିକି ଥର ଶରଣ ଦର୍ଶନ ତାହା ପୂରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଯଦି ଶରଣ ଦର୍ଶନ ପୂରଣ କରି ନ ହୁଏ, ତେବେ 2 ଦିନ, 4 ଦିନ, 5 ଦିନ ଯାହା ବି ହଉ ତାହାକୁ ପୂରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିରମା କହିଲେ, ତାହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଆମ ଦେଶରେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ପରସ୍ପର ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥାପନ ଠାରୁ ପିତାମାତା, ଗୁରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଇତ୍ୟାଦି ପୂଜ୍ୟ ଜନଙ୍କ ସହ ଦେବଦେବୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନ୍ୟ ଗୌରବ ବିଧିରେ ହେଉ ବା କଲ୍ୟାଣ ସାଧନ ସ୍ଥଳେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭକ୍ତିରେ ହେଉ, ଯେଉଁଠାରେ ଯେପରି ଦଣ୍ଡବତ କରି ଚଳୁଥାନ୍ତି, ଉକ୍ତ ଦଣ୍ଡବତର ନାମ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କରେ କ'ଣ ଥିବ ମୁଁ କହିପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଉତ୍କଳରେ ଦଣ୍ଡବତ, ନମସ୍କାର, ପ୍ରଣାମ, ପ୍ରଣିପାତ, ଓଳଗି ଏହିପରି କେତେଟା ନାମ ହିନ୍ଦୁ ସମାଜରେ ପ୍ରଚଳିତ ଅଛି। ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ଠାରୁ ବିଶିଷ୍ଟ ଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦଣ୍ଡବତ କରିବା ସ୍ଥାନରେ ତାହା ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। କାହାକୁ କୁହନ୍ତି ନମସ୍କାର, କାହାକୁ କୁହନ୍ତି ପ୍ରଣାମ, କାହାକୁ ପ୍ରଣିପାତ, ଏହିପରି ସବୁ କୁହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମହିମା ଧର୍ମୀମାନେ ଯଥାସ୍ଥାନରେ ସେହି ନାମ ସବୁ ପ୍ରକାଶ ନ କରି ଶରଣ ବୋଲି କାହିଁକି କୁହନ୍ତି? ଏହାର କାରଣ କ'ଣ? ନିରବାପା କହିଲେ, ଶରଣର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଶ୍ରୁ ଅନ୍ନ ଶରଣ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆଶ୍ରୟ ନେବା। ପରମବ୍ରହ୍ମ ତ ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ବା ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତା। ଧର୍ମୀମାନେ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରେ ଜୀବର ଯାତାୟତ ଯନ୍ତ୍ରଣା କାଳଦଣ୍ଡକୁ ମହା ବିପଦ ବୋଲି ଜାଣିପାରି ତହିଁରୁ ଉଦ୍ଧାର ହେବା ନିମିତ୍ତ ତାଙ୍କ ପାଦରେ ଦେହ ଆତ୍ମା ସମର୍ପଣ ପୂର୍ବକ ଆଶ୍ରୟ ନେଇ ଶରଣାପନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି। ସହଜେ ତାଙ୍କ ପାଦ ହେଉଛି ଶରଣ ରକ୍ଷଣ ପାଦ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଦ ପ୍ରଣାମକୁ ଶରଣ ବୋଲି କହନ୍ତି। ଦଣ୍ଡବତ ନାମ ସବୁ ସାଧାରଣ ସ୍ଥାନରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ବୁଝିଲେ, ପରମବ୍ରହ୍ମ ତ ସେପରି ନୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଛାମୁରେ ଯାହା ନ କହି ତାହା ନ କହି ଶରଣ କହିବା ଅତି ଭକ୍ତିର ପରିଚୟ। ନିରମା କହିଲେ, ଯାହା କହିଲ ପ୍ରଭୁ ପରମବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ଭକ୍ତିରେ ତାହା କହିବା ଅବଶ୍ୟ ବିଧି, ମୁଁ ମାନୁଛି। କିନ୍ତୁ ଗୁରୁଜନ କିମ୍ବା ଗୁରୁ ଭାଇଙ୍କ ପ୍ରଣାମ ସ୍ଥାନରେ ସେହି ଶରଣ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି କାହିଁକି? ସେଠି କାହିଁକି ପ୍ରଣାମ ନମସ୍କାର କୁହନ୍ତିନି? ନିରବାପା କହିଲେ, ତମେ ବୁଝିପାରିଲ ନାହିଁ। ଆତ୍ମାକୁ ଆତ୍ମା ନମସ୍କାର କରେ। ଗୁରୁ ଭାଇମାନେ ଯେତେବେଳେ ସେହି ଆତ୍ମା ସୂତ୍ର ପବିତ୍ର ଜ୍ଞାନକୁ ଧରି ଏକତ୍ର ମିଳିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେହି ସୂତ୍ରରେ ପରମବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ଶରଣ ଶବ୍ଦକୁ ପରସ୍ପରରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। ଗୁରୁଜନ ତ ସହଜେ ଶିଷ୍ୟର ବ୍ରହ୍ମସ୍ୱରୂପ। ଶିଷ୍ୟ ତାଙ୍କଠାରେ ଆତ୍ମା ସମର୍ପଣ କରି ଆଶ୍ରୟ ନେଇ ପରମବ୍ରହ୍ମକୁ ଜାଣିପାରିଛି।
ତେଣୁ ସେ ଶରଣ ବୋଲି କହିବା ବିଧି। ଆଉ ମଧ୍ୟ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଶରଣ କହିବା ଦ୍ୱାରା ଅଭ୍ୟାସଟି ବାସନା ରୂପକ ହୋଇ ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ଭକ୍ତିକୁ ଜାଗ୍ରତ କରାଏ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ପନ୍ଥା ଚଳନୀୟ ସମାଜ ନିୟମ ଏକ ଭାବରେ ଚଳିବାକୁ ହୁଏ। ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣ କଥା ଯାହା କହିଲ ତାହା ଶାସ୍ତ୍ରମାନଙ୍କରେ ସେହି ଦଣ୍ଡବତର ସବୁ ପ୍ରକାର ଅଛି। କେବଳ ପ୍ରାର୍ଥନା ବିଧି ଦର୍ଶନ ସମୟରେ କିମ୍ବା ପରସ୍ପର ମିଳନ ଅବସ୍ଥାରେ ସେମାନେ ଶରଣ ବୋଲି କହନ୍ତି। ଏହା ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ଆଜ୍ଞା। ନିରମା କହିଲେ, ସେଇ ନିତ୍ୟକର୍ମ ପ୍ରାର୍ଥନା କଥା ମୋର ମନରେ ପଡ଼ିଲା। ସେ ନିତ୍ୟକର୍ମ ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଦର୍ଶନ ବୋଲି କାହିଁକି କହନ୍ତି? ନୀର ବାପା କହିଲେ, ଏହା ତ ଅତି ସହଜ କଥା। ବୁଝି ନପାରି ଯଦି ପଚାରୁଛ ତେବେ ଶୁଣ। ଧର୍ମୀ ଯେତେବେଳେ ନିତ୍ୟକର୍ମ ବିଧିରେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ସେତେବେଳେ ସେ ମନ ପ୍ରାଣ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ସଂଯମ କରି ଏକାଗ୍ର ଚିତ୍ତରେ ଜ୍ଞାନ ନେତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଦୃଶ୍ୟମୟ ଜଗତକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଅଦୃଶ୍ୟ ଚିନ୍ମୟ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଦେଖି ତାଙ୍କଠାରେ ଶରଣ ପଶେ। ତେଣୁ ସେହି ନିତ୍ୟକର୍ମକୁ ଶରଣ ଦର୍ଶନ କହନ୍ତି। ଆହୁରି ଏକ କଥା ଶୁଣ, ଯେଉଁ ସମୟରେ ସାଧୁ ବା ଗୁରୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଶରଣ କରାଯାଏ ତାହା ଅନ୍ୟ ଶରଣ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ। ନିରମା କହିଲେ, ଦର୍ଶନ ସ୍ଥାନରେ ହେଉ ବା ସାଧୁ ଭକ୍ତଙ୍କର ଭାତୃ ମିଳନରେ ହେଉ ମୁଁ ଦେଖିଛି, କିମ୍ବା ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ଶିଷ୍ୟ ପ୍ରଶିଷ୍ୟର ଭକ୍ତି ଭାବରେ ହେଉ, ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଣାମ କରି ପାଦ ରେଣୁ ପାଇଲେ ତ ସରିଗଲା, ପୁନଶ୍ଚ ରେଣୁ ପାଇସାରି ଆଉ ଗୋଟିଏ ନମସ୍କାର କାହିଁ କରନ୍ତି? ନିରବାପା କହିଲେ, ଏହାକୁ ତୁମେ ସାମାନ୍ୟ ବୋଲି ଭାବନା। ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ପ୍ରବୃଦ୍ଧ ମହିମା ଗୋସାଇଁ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱୟଂ ଈଶ୍ୱର ପୁରୁଷ ସେ ଧର୍ମ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଯାହାକି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ତାହା ସବୁ ବୁଝିଲେ ସେଥିରେ ମହା ଜ୍ଞାନର ଅର୍ଥ ଅଛି। ପୂର୍ବେ କୁହାଯାଇଛି, ଧର୍ମୀମାନେ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମକୁ ସ୍ମରଣ ପୂର୍ବକ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ବୁଝିଲେ, ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ଭକ୍ତି କିମ୍ବା ଗୁରୁ ଭାତୃ ମିଳନ ଧର୍ମଗତ ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ। ସେଥିରେ ଶରଣମାନ୍ୟ ହେଉଛି ସମଧିକ କ୍ରିୟା। ତେଣୁ ସେମାନେ ଯଥାବିଧି ସ୍ଥାନରେ ସେ ଯାହାକୁ ଶରଣମାନ୍ୟ କରନ୍ତି ତାଙ୍କରି ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରଥମ ଶରଣଟି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଶରଣ କରାଯାଏ। ପ୍ରଥମ ଶରଣଟି ତାଙ୍କୁ କରାଯାଏ ନାହିଁ, ପ୍ରଥମ ଶରଣଟି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କରାଯାଏ। ତାପରେ ପାଖରେ ଥିବା ସାଧୁ ଓ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କ ପଦରେଣୁ ଆଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଥରେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଶରଣ କରାଯାଏ ବା ସାଧୁଙ୍କୁ ଶରଣ କରାଯାଏ ଓ ପଦରେଣୁ ପାଇସାରିବା ପରେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଶରଣ କରି ପିଛେଇ ଆସିବାକୁ ପଡ଼େ। ଗୁରୁଙ୍କ ଦିଗକୁ ପଛ କରି ଫେରନ୍ତି ନାହିଁ। ନିରମା ପଚାରିଲେ, ଆମ ଦେଶ ଚଳନୀରେ ଗୁରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ କିମ୍ବା ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଇତ୍ୟାଦି ପୂଜ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଯିଏ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତି ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ହାତ ଉଠେଇକି କୁହନ୍ତି, ଆୟୁଶ୍ରୀ ଯଶ ଭବନ୍ତୁ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭବନ୍ତୁ, ଯଶ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏହା କହି ସେମାନେ କଲ୍ୟାଣ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅଲେଖ ସାଧୁଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ ସେମାନେ ସେ କଥା କହନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ନିଜେ କଲ୍ୟାଣ ନ କରି ଅଲେଖ ପ୍ରଭୁ ଦୟା କରନ୍ତୁ ବୋଲି କହନ୍ତି। ସେ କ'ଣ କଲ୍ୟାଣ କରିବା ଜାଣିନାହାନ୍ତି? ନିରବାପା କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତ କର୍ମର ଫଳଦାତା। ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ଯେତେ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କଲେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ସେହି ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ କଲ୍ୟାଣରୁ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ। ସହଜେ ସେମାନେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ଠାରେ ସବୁ ନିର୍ଭର କରି ଅଭିମାନ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି।
ତେଣୁ ସେ ଶରଣ କଲା ବ୍ୟକ୍ତିଠାରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ତାହାର ମଙ୍ଗଳ ନିମିତ୍ତ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ପରମ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଜଣାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର କୌଣସି ଅହଙ୍କାର ଭାବ ଆସେ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ନିଜେ କଲ୍ୟାଣ କରନ୍ତି ସେମାନେ କେବେ ଦାତା ସ୍ୱରୂପରେ ଫଳ ଦେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ନିଜର ଅହଙ୍କାର ଦେଖାଇ ସେମାନେ କଲ୍ୟାଣ କରନ୍ତି। କେବଳ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ବିସ୍ମରି ନିଜର ଅହଂଭାବ ପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତି। ନିରମା କହିଲେ, ତାହେଲେ ୟା ଭିତରେ ଏତେ କଥା ଅଛି, ଏ ବିଷୟ ମୁଁ ଜାଣିବି କେମିତି? ମୁଁ ତ ଜାଣିନାହିଁ। ଯାହା ହେଉ, ତମେ ସେଇ ଅଲେଖ ସାଧୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ଦିନ ରହି ଯାହା ଜାଣିଥିଲ ମୋତେ ତମେ ବୁଝେଇ ଦେଉଛ। ମୁଁ ତ ମୂର୍ଖ, ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ। ଏଇଆ ଯାହା ତମ ପାଖରୁ ଶୁଣି ଶୁଣି ମୁଁ ଜାଣିଲି ଯେ ଶରଣ କାହାକୁ କହନ୍ତି, ଦର୍ଶନ କାହାକୁ କହନ୍ତି, ଆଉ ପାଦରେଣୁ ପାଇସାରିବା ପରେ ପୁଣି ଥରେ ନମସ୍କାର କାହିଁକି ହୁଅନ୍ତି। ଆଜି ମୁଁ ଏଇଠାରେ ରହିଲି। ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିଷୟ ଆସନ୍ତା ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ, ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ, ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ, ଶରଣ ଶରଣ।